वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सम्यग्ज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदाभासम् अकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्याभासं व्यासं नमाम्यहम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जडान्धबधिरोन्मत्तम् तमोभूतं जगद्भवेत् यदि ज्ञानहुताशेन त्वया नोज्ज्वलितं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः त्वया भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्ततोत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजहुः कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्र मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणेसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसुजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथिमधिवसरसमधिवसन् पातु नः पार्थसूतः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भजस्नानं संसारमलमोचनम् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वतत्वमयो हरिः गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्रान्यशासुरहयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन येन हरिणा स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य किमिहास्ति परं नु शास्त्रम् न वेदान्ताच्छास्त्रम् न मधुमथनः तत्त्वमधिकं न तद्भक्तात्तीर्थं न तदभिमतात् सात्विकपदं न सत्त्वादारोग्यं न बुधवचनात् बोधमधिकं न मुक्ते सौख्यं न द्वयवचनतो क्षेमकरणं दुर्विज्ञानैः नियमगहनैः दूरविश्रान्तिदेशैः बालानर्हैः भविरयनैः शोचतः न सुपन्थाः निष्प्रत्योहं निजपदमसौ नेतु कामस्वभूम्नः सत्पाथेयं किमपि विदधे सारथिः सर्वरेतः अनुचितपदवीभिः चिन्तयित्वा प्रयातानि अलमलमतिमहत्रत्रासु चिन्ता विषादैः उपनिषदमुदारहम् उद्वमन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतान्नः त्रायते शार्ङ्गधन्वा भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलः गान्धारनीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृपेण वैरीकर्णेन वेलाकुलाश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्थिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तके केशवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः
ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ ಧ್ರುವಾ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರದ 2 ಉಪಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೇ ಮೊದಲಾದ 8 ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವಗಳು. ಆ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನವನ ಕರ್ಮದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರವನ್ನು ತಳೆದು ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವುದೇನಿದೆಯೋ ಇದು ಹೊರ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋ ವ್ಯಾಪಾರವೋ ವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಮ್ಸಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಬರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಮ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಮಸ್ಸು ಸತ್ವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕೂಡಬಹುದು, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೋದು. ವಶಕ್ಕೆ ತರದೇ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನ ದಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಮ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಲ್? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು ಆ ಸುಖ ದುಃಖ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಈ ಉತ್ತರ ನಿಜವಾದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು. ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಥ್ರೋ ದಟ್ ವೇದಾಂತ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಯಾವ ವೇದಾಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಶಾವಾದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ವೇದಾಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಕೊಲೆ ಇದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಬರೆಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕೆಲವರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದದ್ದನ್ನಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವೇನು ಕನ್ನಡಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದು ನಾವೇನಾದರೂ ಉತ್ತಮರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಜನ. ಯಾತಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಭಾಗವತಕ್ಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಗಂಟು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಮಹಾಕವಿ ತತ್ವಜ್ಞ ಗೈಟೆ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, GOETHE. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಕಾವ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಬಂಧದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು, ಫೌಸ್ಟ್ ಮೊದಲಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ. ಅವತಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ. ಐ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವತಾರ್. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಈ
ಕೆಡುಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಇದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳೋದು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ನಮಗವರು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಮ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿ, ಈ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನಿವೆಯೋ ಇವು, ಬನ್ನಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿತ್ತು? ಸಾಲಿಡ್ಡು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಒಗೆದುವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸು, ಡೈನಮಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು. BSc ಓದಿ BA ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡಿ MA ಮಾಡಿದವನು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ, ಅದರ ಮರಿಮಗನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಷ್ಕಾರ, ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಮಾಯೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯವಾದಿಗಳ ಮತ. ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಥದ್ದು? ಅದು ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಂದು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರವಿಂದರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ 3 ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದರನ್ನು ಓದುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನಿಮಗೆ ವೇದಾಂತದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಯಾರು? ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ನಾನು ತನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆಯೋ ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ವಿತ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶರೀರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ತಿಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು? ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಕಪ್ಪು ಅಂದ್ರಿ ನನ್ನ? ಅದೇ ಶರೀರ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ? ಶರೀರವನ್ನೇ ಆತ್ಮ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು. ಆ ಮುದುಕನ ಕರೀರಿ ಅಂದರು ನೋಡಿ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮುದುಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ, ನೀ ಮುದುಕ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮುದುಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುದುಕರಾಗೋವ್ರೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜೀವಿಗಳೇನಿವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಐ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟ, ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಉಂಟು, ಅವಕ್ಕೆ ಐ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಯಿ ತಾನು ತಿಂತಿರುವ ಯಾವುದೋ ಮೇಧ್ಯ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಹಕ್ಕಿಗಾರಿಕೆ ಬಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನನ್ನದು, ಅದು ಅದರದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇಬ್ಬರು ವರ್ತಕರು ಹೀಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. 2 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೀಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕುಚಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಶರೀರದ ಸಮೀಕರಣ ಬರ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಅದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಬರೀ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವರು, ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಲ್. ಶರೀರವಲ್ಲದ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ನಿರ್ವಿಕಾರವಾದದ್ದು, ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರದ್ದು, ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಚ ಬೋದ್ಧ. ಇದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹೊಣೆಯಾದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ತನ್ನನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಇತರನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಣ ಹೊಂದಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ತತ್ವ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ, ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇವನಿಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಹೊಣೆ ಉಂಟು, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಾದಿ ಗತಿಗಳು ಇವನಿಗೆ, ಆನಂದ ಅಥವಾ ದುಃಖವೂ ಇವನಿಗೆ. ಇವನು ಈ ಐ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಅಂದರೆ ಶರೀರವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೀ ತಿಳಿಯುವುದು ಬುಕಿಶ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ತಾನೆಯೋ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಬೇಲ್ದ ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಇಂಗಳ ಹಣ್ಣು, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಹಣ್ಣಾಗೋ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮರದಿಂದ ಬಿತ್ತು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 4 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ. ಒಳಗಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಚಿಪ್ಪದು. ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುರಿಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಕುಡ್ಗೋಲು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ 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 ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ನಾರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಸಿ ಆದಷ್ಟು ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ತಿರುಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆ ತಿರುಳು ಹಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಡೆದು ನೋಡಿದರೆ ನೀರಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ಇಂಗುತ್ತದೆ, ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ಇಂಗುವಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಗಿಟಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಯನ್ನು ಆಡಿಸಿದರೆ ನಾನು ಆ ಮೇಲಿನ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಗಿಟಿಗೆಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅದರಂತೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ 10 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರೆ ಕೊಳತು ನಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳಿನ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಬಿಡಿಸಿದರೆ. ಈ ಕೊಡಗಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿಯ ದಪ್ಪ ಕಿತ್ತಳೆ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಹೀಗಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಡುವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು. ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದದ್ದು ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು. ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದದ್ದು. ಈ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗೆರೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿದರೆ ಹಸಿ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು ಹೋಗಿ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಗೆರೆ ಬಂದರೆ ಒಣಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಹೀಗಂದು ಕೂಡಲೇ ಓಟೆ ಆ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಳಗಿರುವ ತಿರುಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯಬಹುದು. ಒಡೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಡಬಹುದು, ಆಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿಂಡಿಗೆ ಪಿಣ್ಯಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ 14 ವರ್ಷ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರ. ಅದು ಬೇಯಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗಳದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ಇಂಗುದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಂಗುದಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೇಲ್ದ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆಯೇ. ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾದರೆ. ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇಂಗುದಿ ಪಿಣ್ಯಾಕ. ದಶರಥನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ರಾಮಾಯಣದ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂಟದೇ ಇರುವಂತಹ ನಾನು ಶರೀರವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡುವ ಉದಾಹರಣೆ ಪದ್ಮಪತ್ರ ಮಿವಾಂಬಸ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ತಾವರೆ. ತಾವರೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ತಾವರೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ದಳಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರಿನ ಹನಿ ಹೇಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಕೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು, ಕೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕೆಸರಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ವಿತ್ ದಿ ಸೌಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್. 2ನೇ ಸೂತ್ರ. ಒಂದು ಬರೀ ಕರ್ಮ ಆಯಿತು, 2ನೇದು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಆಯಿತು, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಆ ದ್ವಾರ. 3ನೇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ with God's excellence and as an expression of devotion.
ಭಗವಂತನ ವೈಭವದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹನಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಶರೂಪ. ಅಂಶೋ ನಾನಾ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನಃ. ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ. ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸಿಡಿಯುವಾಗ ಕಿಡಿಗಳು ಬರ್ತವೆಯೋ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲಿಬರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಎಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ದ್ವಾರ ಪರಮಾನಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ದ್ವಾರ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಶರೀರವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದೆರಡೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರು ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಐ ವಿತ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಯಿಲ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇರ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು 3 ಯೋಗದ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬರೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ? 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಳ್ಳಿ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆ ತನಕ ಭಗವಂತ ತಾನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಮಯಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಬಡವರು ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯವಂತರು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಪೋಣಿಸದೆ ಬರೀ ದಾರವೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಣಿಗಳ ದಾರ ಮಾಡುವವರು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಅದರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ದಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋಣಿಸ್ತಾರೆ, ದಾರವೆಂಬುದು ಕಣ್ಣಿಗೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಮಣಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಏನು ಮಣಿ ತಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಹಾಗೇ ಕೂತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಒಳಗಿರೋ ದಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆವು, ಒಂದು ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆವು, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆವು, ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವುದನ್ನು. ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮೂಢರು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರ ಒಳಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬೆಸೆಯೋವನು ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು, ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ, ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೋ ಮಾವಿನ ಮರ ಎಲ್ಲಿದೋ ಕೋಗಿಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೂಹು ಕೂಹು ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ. ಯಾರನ್ನೋ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೇವೆ, ಯಾರನ್ನೋ ಗಂಡ ಅಂತೇವೆ, ಯಾರನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅದಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ರಸೋಹಮಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋ ಪ್ರಣವ ಸರ್ವವೇದೇಶು ಶಬ್ದ ಖೇ ಪೌರುಷಂ ಋಷು ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಚ ತೇಜಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿಭಾವಸೌ ಜೀವನಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು ಬೀಜಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಸನಾತನಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಂ ಬಲಂ ಬಲವತಾಂಚಾಹಂ ಕಾಮರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಧರ್ಮಾವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತೇಷು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಎಡಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಿಯುವ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹಶೀಲವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ರಸರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಲಾಗ್ಬೋದು, ಮೊಸರಾಗ್ಬೋದು, ನದಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಚಲನವಾದದ್ದು, ಪ್ರವಾಹಶೀಲವಾದದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲ. ಈ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರಸೋಹಂ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಅಂತೀರಿ. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ರಸರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಆ ರಸರೂಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಒಂದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು
ಲೋಕವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಸೂತ್ರ. ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ, ಒಂದಕ್ಷರಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅನುವಾಕಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಪ್ರಣವ ಸರ್ವವೇದೇಶು, ಓಂಕಾರ ರೂಪದ ಸಂದರ್ಭ. ಓಂಕಾರವೇ ಭಗವಂತ. ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂತಿದೆ. ಆಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರವೇ. ಆದಾವಂತೆ ಚ ಮಧ್ಯೆ ಚ ಹರಿಸ್ಸರ್ವತ್ರ ಗೀಯತೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ವೇದೇ ರಾಮಾಯಣೇ ಚೈವ, ವೇದದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇದ ಅಕ್ಷರಾಣಿ ಯಾವಂತಿ ಪಠಿತಾನಿ ದ್ವಿಜಾತಿಭಿಃ ತಾವಂತಿ ಹರಿನಾಮಾನಿ ಕೀರ್ತಿತಾನಿ ನ ಸಂಶಯ. ವೇದ ಓದೋರಿರೋ ತನಕ ಹರಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಈ ಸೂತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಹರಿ ಓಂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲೋ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಿ ಓಂ ಹೇಳಿ ವಿಸರ್ಗ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲ, ಹರಿ ಓಂ ಇದು ವಿಸರ್ಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಹರಿ ಓಂ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ನುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟಾರು ಮಾಡಿದರಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಓಂಕಾರ ಬಂತು. ಪ್ರಣವ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ಶಬ್ದ ಹಾಕೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತ ಭಗವಂತ. ವಿಮಾನ ಹಾರೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಆ ಮೇಲ್ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗೀತಾ ಇರುವಷ್ಟು ಆಕಾಶದ ತುಂಬ ಶಬ್ದ ತತ್ವ ಇದೆ. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೌರುಷಂ ಋಷು, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವೈಟಾಲಿಟಿ, ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಪುಣ್ಯೋಗಂಧ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಚ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಮಳದ ವಾಸನೆ ಇದೆ, ಆ ವಾಸನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಗಂಧ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4 ಹನಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ನಿಂತರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೀರಿ. ಅಬ್ಬ ತಾಯಿ ಪರಿಮಳ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಡೆದ ತಾಯಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಪರಿಮಳ ಅದು. ಗಂಧರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ತೇಜಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿಭಾವಸು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ತಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು, ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಪಸ್ಸೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬೀಜಮ್ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಶುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ವೃಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಸನಾತನಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ. ತೇಜ ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಂ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಣೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಔರ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ತೇಜಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಬಲಂ ಬಲವತಾಂಚಾಹಂ ಕಾಮರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತಂ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ. ಮುಷರಫ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬುಷ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು. ಭೀಮಸೇನ, ಧರ್ಮರಾಜ, ಅರ್ಜುನ ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಕಾಮರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತರಲ್ಲಿ. ಬಲಂ ಬಲವತಾಂಚಾಹಂ ಕಾಮರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತಂ. ಧರ್ಮ ಅವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತೇಶು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರತಋಷಭ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಮರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಕಾಮಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೊಂದಿದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಮಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ದೇವರು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ? ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನೆ. ಹೌದು, ಕೊಟ್ಟ. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ? ತಾನೇ ದಾನ ಕೊಟ್ಟ, ತಾನೇ ದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಂ ಕಸ್ಮಾ ಅದಾತ್ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮೋ ದಾತ ಕಾಮ ಪ್ರತಿಗೃಹೀತ ಕಾಮಗಂ ಸಮುದ್ರಮಾವಿಶ ಕಾಮೇನ ತ್ವಾ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾಮಿ ಕಾಮೈತತ್ತೇ ಏಷಾತೆ ಕಾಮದಕ್ಷಿಣ. ಕಾಮ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆಸೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಆಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಸೋ ಕಾಮಯತ, ನೋಡಿ ಅವನೇ ಆಸೆ ಮಾಡಿದ. ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾ ಏಯೇತಿ,
ಸತಪೋತಪ್ಯತ ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ ಸತ್ಯತ್ಯಚ್ಚಾಭವತ್ ನಿರುಕ್ತಂಚ ನಿರುಕ್ತಂಚ ನಿಲಯನಂಚ ನಿಲಯನಂಚ ಸತ್ಯಂಚಾನೃತಂಚ ಸತ್ಯಮಭವತ್ ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ ತತ್ಸತ್ಯಮಿತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಬೇರೆ ಜೋರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತದೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನೆ, ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ CD ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾದ ಆಸೆ. ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತಾಸ್ಯಕಿನೋ ಭವಂತು, ಇದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಆಸೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ 14 ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ನಿಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ? ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹೇಳುವ ಸುಖ ನನಗೆ, ಕೇಳುವ ಸುಖ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಎರಡು, ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಕೇಳುವುದು ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕೇಳುವುದು ಒಂದು. ಈ ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ. ಭಗವಂತನೇ ಸೂತ್ರ. ಇನ್ನು ದಿಢೀರಂತೆ 4 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಾಂಶಿ ಭಾವ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿಯಿತು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಭಾವನೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕರ್ಮ ಯಾವತ್ತಿನಿಂದ ಬಂತು? ಇನ್ನೂ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈವಿಲ್ ಅನ್ನುವುದು, ಕೆಡಕನ್ನುವುದು, ಅನಿಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವತ್ತು ಶುರುವಾಯಿತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಯಾವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವಿಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೀತದೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು, ಸಂಶಯಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಮರ್ಪಕ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈವಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಹೇಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈವಿಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇತರರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು, ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋ ಭಾವನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಒಳಿತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ. ತನಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಹಾನಿಕರವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡತಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಕೃತಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೌಕರ್ಯದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಭ್ರಷ್ಟಜೀವಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತವೆ? ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಖ ಅಸುಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಅಪುಣ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಮಾರಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಥಿಕಲ್ ಮಾರಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಮಿಕಲ್ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಇವರೇನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ತೆಗೆಯುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು, ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಈ ಒಳಿತು ಕೆಡಕು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ಮ ಪ್ರಮದ ಆಚಾರ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯಂಧಾರಮಾಹೃತ್ಯ ಪ್ರಜಾತಂತುಂ ವ್ಯವಚ್ಛೇತ್ಸಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಕುಶಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಬದಲಾಗ್ತದೆಯಾ ನೋಡಿ. ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ದೇವರಪ್ಪ. ನೆನ್ನೆ ತನಕ ಇರ್ಬೋದು ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್, ಇವತ್ತು ದೇ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಹೇಳೋನು ಹುಚ್ಚನಾಗ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯೇ. ನಿನ್ನಿಂದ ನೀನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ನಾನೇ ಬಂದನೇ ದೇವ. ಕನಕದಾಸರು ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ನಾನೇ ಬಂದೆ, ನೀನೆಲ್ಲವೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದಲ್ವೇ? ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಿಂದಲ್ವೇ? ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ನೀ ಕೊಡಬೇಡವೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾರಿ ನೀ ತೋರಿಸಬೇಡವೆ ಅಂತ ದೇವರನ್ನೇ ಮಾರಲಿ ಕನಕದಾಸ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಾಡ್.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇನು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಆಧಾರ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ತಿದೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ ನಿಯಾಮಕರನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯಿತು, ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿಂದ ಅದು ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಮೃತ್ತಿಕೇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಎದು ಜಗತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ವಾಕನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿದೆಯೇನೆಯ ಇದೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು, ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BP ದೇವರಿದ್ದಾನೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಬಂದ. ಏಯ್ ಮಗನೇ ಅಂದರು ಅವರು. ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೈಯೋರು. ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯ ಒಂದು ನೀನಿದ್ದೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ದೇವರಿದ್ದಾನು ಹೋಗು ಅಂದರು. ನೀನಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಾಗಿ ನೀ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ? ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಕೋಹ್ಯೇವಾನ್ಯಾತ್ ಕ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್ ಯದೇಶ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಏಷ ಹ್ಯೇವಾನಂದಯಾತಿ. ತೈತ್ರಿಯ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತ ಆನಂದಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಉಸಿರು ನಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವುದು ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಗು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೋಹ್ಯೇವ ಅನ್ಯಾತ್. ಈ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು. ಕಹ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿರುವ ಇವನು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದು? ಏಷಶ್ಯೇವಾನಂದ ಯಾತಿ. ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು? ಹೋಗು ತಬ್ಬಲಿಂದರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು. ಅವನು ಹೆದರು ನಡೆಯೋ ಹೋದ. ಇನ್ನು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲರು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು. ಅಷ್ಟು ವೈದಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರಿಗೆ. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕವಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ನಂತರ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರದೇ ವಿಮರ್ಶೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 300 ವರ್ಷ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಬರದೆ ನಾನು. ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಇವಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕ್ರೋಶ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪಾರಾಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ದೇವರಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೀಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರಿದ್ದರೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು, ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೀನು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಕೆಟ್ಟ ಗಾದೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಹುಡುಗರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇನೋ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಡೆಯೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಅವನಿಷ್ಟಪಟ್ಟ ಜಗತ್ತಾಗಲಿ, ಜಗತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಾಯಿತು. ಗಾಡ್ ಸೆಡ್ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ವಿ ಲೈಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲೈಟ್. ಇದು ಹುಚ್ಚು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿದಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಧಾತ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್ ದಿವಂಚ ಪೃಥಿವೀಂಚ ಅಂತರಿಕ್ಷಮಥೋಸುವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದ, ಮನು ಇದ್ದ, ದೇವತೆಗಳಿದ್ದರು, ಮನುಷ್ಯ, ಪಶು, ಪಿಶಾಚಿ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ our life in a particular order, and the order is untouched even by God. Order itself is God. ನಿಯಮವೆಂಬುದೇ ದೇವರು, ಋತವೇ ದೇವರು, ಋತಸ್ಯ ಗೋಪ್ತ, ಅದರ ಪರಿರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಅಸಂಭೂತಿತ್ವಾಯ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಪೃಥ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೃಥ್ವಿ ತೇಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಕರವಾಗಿ 5 ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೋಪವಾಗುವುದು, 2 ವಿಕೃತಿ ಆಗುವುದು, ಒಂದನ್ನೊಂದು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವುದು ಯಾತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ 7 ಕೈ ಇದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅಗ್ನಿಪುರುಷನಿಗೆ.
ಈ ಸಂಕರಗಳನ್ನಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಇರಬೇಕು, ಪಾತಾಳ ಪಾತಾಳವೇ ಇರಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸಾಂತ ಭಾವನೆ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ರಾಜಸಾಪ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವನು ತುಂಬ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವದವನು, ಅವನಿಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ 14-17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೋಪ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು ಎಂಬ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅದಿಮಿ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಸತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ವೋದ್ರೇಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಗಾಗಿರ್ತದೆ? ಅದು ಜಾಯಮಾನವೂ ಇರಬಹುದು, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬರಬಹುದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ. ಜಾಯಮಾನಂ ಹಿ ಪುರುಷಂ ಯಂ ಪಶ್ಯೇನ್ ಮಧುಸೂದನ ಸವೈ ಸಾತ್ವಿಕ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಚಿಂತಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಸತುವಿಜ್ಞೇಯ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು, ಗೀತೆ ಕೇಳಿದಳು, ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದಳು, ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಕೇಳಿದಳು, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಳು. ಖಂಡಿತ ಆ ಮಗು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಮಾನ, ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ 2 ದಿವಸ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಪ್ರವಚನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು, ನಾನು ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಓದಬೇಕು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ನೀ ಗರ್ಭಿಣಿ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ನನಗೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ, ನೋಡು ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಮ್ಮ, ಕೃಷ್ಣನಂಥ ಮಗು ಹುಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ. ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು. ದೈವಿಕಿ ಸರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸೆರೆ ಬಿಡಿಸೋನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು? ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಕಂಬದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಅವನು. ಬಂದರೆ ಆ ಮಗು ನೀವು ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶ ನಾರದ ದರೆಗಿಳಿಸಿದ. ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರ? ಸಾತ್ವಿಕ. ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಜನವೇ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ರಾಯರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಜಗತ್ತು ನಡೀತಿತ್ತೋ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೋ ವ್ಯವಹಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಂತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕರೀರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಭಾವಮೈದ ಒಬ್ಬ. ಅವನು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರವಚನ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವನು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬಾರಯ್ಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ. ನೋಡಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ ರುಚಿ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ತುಂಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾದವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಡಿ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀಗಿದೆ. ಜಾಯಮಾನೋ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ, ಸತ್ಸಂಗ, ನೀವು ಓದುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್. ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ಯೇ ಚೈವ ಸಾತ್ವಿಕಾಭಾವಾ ರಾಜಸಾಹ ತಾಮಸಾಶ್ಚಯೇ ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ. ಅದು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ತ್ರಿಗುಣಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಿ ತ್ರಿಗುಣಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್, ಹೀ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೆಮ್. ನತ್ವಹಂ ತೇಷು, ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗಿಲ್ಲ. ತೇ ಮಯಿ, ಅವು ನನ್ನ ವಶವಾಗಿವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ರಾಜಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ತಾಮಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ಅವರವರ ಕರ್ಮದಂತೆ ಭಗವಂತ
ಅಂತಂಥ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಉಂಟಾಯಿತೋ ಆವತ್ತೇ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಉಂಟಾಯಿತು? ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು? ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವಿದೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಮುಖಗಳು, ಅದೇ 4 ತಂತಿ. ಆನು, ತಾನು, ನಾನು, ನೀನು, ಇದು 4 ತಂತಿ ಅಂತ ಬೇಂದ್ರವರು ಹೇಳೋದು. ಆನು ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತಾನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ವಿನಯ ಇದ್ದರೆ, ಇದು 3 ಸೇರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ನುವಾಗ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ 4ನೇ ತಂತಿ ಮೀಟಿದಾಗ ಸಂಗೀತ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಇದು 4 ತಂತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಂದ್ರವರು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ರಜೋಗುಣ ರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಜಸ್ಸು ಬೇಕು. ರಜಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಚಾಲನೆ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ರಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ರಜಸ್ಸಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ತಮಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದು ರುದ್ರತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಗೀತ ಬಲ್ಲವರಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ. ಸಂಗೀತ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಅಹಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ 4 ತಂತಿ. ಅದು ಮೀಟುವಾಗ ಆ 4 ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ ಸ ಸ ಸ ಪ ಸ ಸ ಸ ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವ ಸಮಸ್ತ ರಾಗವನ್ನು ಆ 4 ತಂತಿ ಮೀಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಬೇಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಠಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ತೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭೈರವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್. ಅದೇ 4 ತಂತಿ. ಆದರೆ ತಂಬೂರಿ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವಾದದ್ದು ಗಾಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ 4 ತಂತಿಯಿಂದ ಬೇಕಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು 72 ಮೇಳುಕರ್ತ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನೇಕ ಜನ್ಯ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಮೃದಂಗವಾದನದವನು. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆವರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಆದಿತಾಳ, ಅಟ್ಟತಾಳ, ರೂಪಕ ತಾಳ ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ಆವರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆ ತಾಳ ಒಂದಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಆವರ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಂತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ನಾದ ತನು ಮನುಷ್ಯಂ ಚಿತ್ತರಂಜನ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಿಲ್ಲು ಸಪ್ತಸ್ವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರು ತ್ಯಾಗರಾಜನ ಅಪರಾವತಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 3 ತತ್ವಗಳು ಸೇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ. ನೀವು ಬರೀ ಮೃದಂಗ ತನಿಯಾವರ್ತನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬರೀ ತಂಬೂರಿ ಇದ್ರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ. ಇದೇ ಪರಮವೇದ ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ಭಾಗವತರು, ವೇದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮತತ್ರಯಾಚಾರ್ಯರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರಮ ಭಾಗವತರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ಮಧ್ವ ಭಾಷ್ಯ, ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯ, ನಿಂಬಾರ್ಕ, ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಇದೇ ತತ್ವ. ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು, ಮತತ್ರಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂಜಿನ್ ಎಳೆದಾಗ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಜಿನ್ ಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಡಕನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತಿಂದ ಬಂತು? ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಷ್ಟದಿಂದ. ಅಹಂಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಬಂತು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಇರುವ ದಿವಸದಿಂದ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬುದು ಅಂದರೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಅಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ, ಇದು ಪಾಪ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ದೂಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಅವನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೊಲೆಗಡಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ? ಯಾವ ಕೊಲೆಗಡಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ? ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆಯೋ,
ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾ ಬಂದಿರೋದೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆದರೂ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಅಪಸ್ವರ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಾಮಯೇಷ ಕ್ರೋಧಯೇಷ ರಜೋ ಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಧಿ ಏನಂ ಇಹ ವೈರಿಣಂ. ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ವರ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಓದಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಮಹಮ್ಮದೀಯರಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಭಯಂಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮತೂಕದ ಶಕ್ತಿ ಸೈತಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೆದರಿ 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 ಫಿಯರ್ ಗಾಡ್ ಫಿಯರ್ ಗಾಡ್ ಫಿಯರ್ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲ, ಲವ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆದರಿ 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 ಸಾಯುವಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನು. ಇವನಿಗೆ ಅವನು ಸೈತ, ಇವನು ಸೈತಾನು ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾರು ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಸೈತಾನ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಭ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಾಜ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿ, ಓದಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಮ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ರೋಧ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದದ್ದು ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರ ಕಾಮ. ಕಾಮ ಅಂತ ಒಂದು, ಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಮ ಏಷಃ ಕ್ರೋಧ ಏಷಃ. ಇದು ಹೆಂಟೆ ಗೊದ್ದ ಇದ್ದ ಈಗ ಊಸರವಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಆಸೆ ಆಗಿ ಕಾಮರಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರೋಧವಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಮೋಹ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷಃ. ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವುದು, ಸೈತಾನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೋ, ಸೈತಾನನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೋ? ಸೈತಾನ್ ಅಂತ ಇರೋನಾದ್ರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೆಸಿರೋ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೈತಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮತದಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋದವರು ಕೊನೆಗೆ ತಾವೇ ತುಳಿದಾಡಿ ಸತ್ತರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸೈತಾನ್ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ, ಹಗೆತನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರ, ನೀವೇ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ಟ. ಇಡೀ ಅರಬ್ಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇವೆ. ನಮ್ಮದು ಪೊಳ್ಳು ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೈತಾನ್ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ, ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದರೆ. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ ಬುದ್ಧ. ಕಾಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮನ್ಮಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ. ಬುದ್ಧ ಅವನನ್ನು ಗೆದ್ದ. ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗೆರಲು ಇವನೊಬ್ಬನೆದ್ದ. ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದರು. ಇದು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರರು. ಜೈನ ಮತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಗೆಲ್ಲು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಗೆಲ್ಲು, ಶರೀರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದೂ ಆತ್ಮನಾಶವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೇ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಡ, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧವೆಂಬುದು ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ. ಅತೀ ಚಾಲನೆ, ಬರೀ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ, 50-60 ವರ್ಷದ ಗೂಬೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಕೆ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆದ, ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಒಂದೇ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದ ಅವನು. ಅದು ಬಾಯಿ ಹತ್ತು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ನಮಗೆ ಭಯ. ಅದು
ಈ ಜಾತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ಅಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿದವನು, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿದವನು, ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾದದ್ದು ಈ ರಜೋಗುಣ. ಮಹಾಶನಃ, ಎಷ್ಟು ತಿಂದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ತಿಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಹಾಕು ಹಾಕು ಅಂತಾರೆ, ಏನು ದೊಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಪಾಪ್ಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈವಿಲ್. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕಾಮವೆಂಬುದು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಧಿ ಏನಂ ಇಹ ವೈರಿಣಂ, ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ನಿನ್ನ ಹೊರಗಿಲ್ಲ. ಈವಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್. ತಿಳಿಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತೋ ಹಳೇದೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೆ ವನ್ಹಿ ನಂಬರ್ 1, ಯಥಾ ಆದರ್ಶೋ ಮಲೇನ ಚ ನಂಬರ್ 2, ಯಥಾ ಉಲ್ಬೇನ ಆವೃತೋ ಗರ್ಭ 3ನೇದು, ತಥಾ ತೇನೇದಮಾವೃತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ಉದಾಹರಣೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಈ 3 ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ ವೇದಾಂತೇಶಕರು ಏನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಿಡದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಆಶಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೆ ವನ್ಹಿ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೌದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಮಿತ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಹೊಗೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಜ್ವಾಲೆ. ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ, ಆಹುತಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಧಮನಿ ಈ ಬೆತ್ತದ ಕೊಳಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊದುಗಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಕೊಳಬೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಊದ್ಗಡ್ಡಿ ಕೊಳಬೆಗಿರಿ ಕೆಲಸ. ಅದು ಮಡಿ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಳಬೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬೀಸಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೀಸಿ ಜ್ವಾಲೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮಲಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ವೈದಿಕೋಪಮೆ ಇದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ವಾಲೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಬರುವುದು ಹೊಗೆ. ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಾಮವೆಂಬುದು ಜೀವಾತ್ಮ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆಯೋ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಇದು ಸಹಜವತ್ವ ಎನ್ನುವ ಗುಣ. ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂತು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂತು. ಸಾಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಗತ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಮುಗಿದೇ ಇರುವ ಕಥೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಅನಾದಿ. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಹೇಗೆ ಅನಾದಿಯೋ ಈವಿಲ್ ಅನ್ನುವುದು ಅನಾದಿ, ಆದರೆ ಅನಂತವಲ್ಲ. ನೀವು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ದಿವಸ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಸರ್ ಗುಡ್ ಬೈ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ಧೂಮೇನಾವ್ರೀತೆ ವನ್ಹಿ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಯಥಾ ಆದರ್ಶೋ ಮಲೇನ ಚ. ಆದರ್ಶ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ. ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದ್ಸಲ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ತೀರಿ. ಕನ್ನಡಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ನಾಮಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಒರೆಸೋದು. ಅಷ್ಟು ಒರೆಸಿಯೂ ಕನ್ನಡಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಒರೆಸಿ ಮತ್ತೇನೋ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕುಂಕುಮ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಬಂದು ಅದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಧೂಳು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಒರೆಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಧೂಳು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಆಗಂತುಕತ್ವ, ಸರ್ವದಾ ಬರ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಶೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಯಥಾ ಉಲ್ಬೇನ ಆವೃತೋ ಗರ್ಭ. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಅಂಕುರವಾಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಗು. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತ ಗರ್ಭವೇಷ್ಟನ ದುರ್ಮಾಂಸವೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತ ಬಳಸಿಕೊಂಡು. ಆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಗು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವೇಷ್ಟನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತ್ವಂ, ಇದು ಕಾಮಕ್ಕಿರುವ 3 ಲಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಸಹಜವತ್ವ, ಎರಡನೇದು ಆಗಂತುಕತ್ವ, ಮೂರನೇದು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಅನಿವರ್ತ್ಯ.
ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ. ಇವನೇ ನಿತ್ಯವೈರಿ. ಪರಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿಗಳಿಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಮವೆಂಬುದು. ಇದು ನಿತ್ಯವೈರಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ಅನಲೇನ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮುಚ್ಚತೆ. ಇದು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ತೋರಿಸುವುದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ. ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೇಲಿರಬೇಕಾದವನು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಮೇಲಿರಬೇಕಾದವನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಲು, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮೆಟ್ಲು ಏನಿದೆ ಬುದ್ಧಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧ. ದೊಡ್ಡ ಮಂಟಪ, ದೇವರ ಮಂಟಪ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಏನು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ವಜ್ರಮಣಿ ಹಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾರಾಮ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೋಡ್ತೀರಿ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕು ಕೂತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಂಟಪ ಕಟ್ಸಿದ್ರ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೊಯ್ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತಿದೆಯೋ ಅರ್ಜುನ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮುಚ್ಚತೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಸ್ ಆಧಾರ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವುಗಳನ್ನೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬರು, ಎಂಥ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ಬರೆಯಬಾರದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು, ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಲಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರುಗಳನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಅಸಂಭಾವಿತವಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಸನಿಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ? ಸೋದರಿಯನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪಂತ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ? ಸೋದರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ತಪ್ಪಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪ್ರಾಣವೇ ಮುಖ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಎಂಬ ಭಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅವನ ಕಾಮಕ್ರೋಧ. ರಾವಣನಿಗಾದದ್ದು ಅದೇ, ಶಿಶುಪಾಲನಿಗಾದದ್ದು ಅದೇ, ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗಾದದ್ದು ಅದೇ. ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅವರವರ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು. ಕಾಮೋಕಾರ್ಷೀತ್ ಮನ್ಯುರಕಾರ್ಷೀತ್ ನಮೋ ನಮಃ. ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರ. ಕೆಲವರು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಉಪಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿತ್ಯ ಹೇಳಿಯೂ ತಿರುಗಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಯ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸಿತು. ಕಾಮೋ ಅಕಾರ್ಷೀತ್ ಮನ್ಯುರಕಾರ್ಷೀತ್ ನಮೋ ನಮಃ. ಈ ಕಾಮ, ಈ ಕೋಪ, ಮನ್ಯುಂದ್ರ ಕೋಪ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಇದು ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ, ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರ. ದಿವಸ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಶನಾಗದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು. ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಉಪಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಕಾಮೋಕಾರ್ಷೀತ್ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಮಃ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಮಃ ಅಂತ. ಕಾಮೋಕಾರ್ಷೀತ್ ಮಂದಿರಕಾರ್ಷೀತ್, ಮಕಾರ ಕಕಾರ ಇತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ದಾರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು. ಅದನ್ನು ತಸ್ಮಾತ್ವಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ. ಇದು ಸೈತಾನ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ. ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರ ಸೈತಾನಿಗೆ ಅವರು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಅವತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ದಿ ಎನಿಮಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು, ನಾಟ್ ವಿತೌಟ್ ಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಗೆಲ್ಲು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಲ್ಲ.
ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹಿಹ್ಯೇನಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ. ಅದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದನ್ನ ಯಾತಿ ಹೇಳಿದು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ತಾನು ಹಡೆದ ಮಗಳನ್ನು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶುರುವಾಯಿತು. ತಂದೆಯ 5ನೇ ತಲೆಯನ್ನೇ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಿದ ರುದ್ರದೇವ, ಕ್ರೋಧ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ದೇವತೆಗಳೇ ಪಾಪ ದೂರರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ಅವರೇ ಕರ್ಮ ದೂರರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಭ್ರಮೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಬೇಕಂತ ಕರ್ಮ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದು ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವೇದಾಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿ ಭ್ರೂಣವಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ 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 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೀಲೆಯಾದರೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿವೆ ವೇದಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೋಲೂರು ಮೆಟ್ಟು ಹತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆವೇದನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆಯೋ ನೋಡ್ತಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಲೀಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಲೀಲೆಯ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹುಚ್ಚಲ್ಲ, ಬೆಪ್ಪಲ್ಲ, ಶಿವಲೀಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನು ಅರ್ಥವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚಲ್ಲ, ಬೆಪ್ಪಲ್ಲ, ಏನು ಶಿವಲೀಲೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳೇ ಇರೋದು. ಹುಚ್ಚಲ್ಲ, ಬೆಪ್ಪಲ್ಲ, ಶಿವಲೀಲೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರು ಕೆಲವರನ್ನು ದಡ್ಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲವರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲವರನ್ನು ರೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲವರನ್ನು ನಿರೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರುವುದು, ಕೆಲವರನ್ನು ಧನಿಕರನ್ನಾಗಿ, ಕೆಲವರನ್ನು ದರಿದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸಮವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಕಾರುಣ್ಯ ಇರತಕ್ಕ ಭಗವಂತ, ಅದಲ್ಲವೇ ದೇವರಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಅಂಥ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಎಂಥ ಲೀಲೆ? ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, ಗಂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಹೆಂಡತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಲೀಲೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ಲೀಲೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಲೀಲೆ ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂಥ ಲೀಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥ ದೇವರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಲೀಲಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾ ಕೈವಲ್ಯಂ ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಒಬ್ಬ ದೊರೆ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಮೊದಲು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವಾಗ ಕುಸ್ತಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಎದುರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಷ್ಟಾಮುಷ್ಟಿ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ಅದು ಇದು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆ ಮುಂದುಗಡೆ ಈ ಅಖಾಡ ಮಣ್ಣು ಮಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಏನು ಮೈಸೂರಿನ ಜಟ್ಟಿಗಳು, ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲ, ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಹೊರದೇಶದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಜಟ್ಟಿಗಳು. ಅವರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮುಷ್ಟಾಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದೆಂಥ ಲೀಲೆ? ಪರಿಪೂರ್ಣಾನಾಮೇವ ಲೀಲಾ, ಇದು ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸುಖಪಡಿಸಿ ಇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದೇ? ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೆಟ್ ಗಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆಯೋ? ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೊರೆ ಆನಂದಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಹಾರವೆಂಬುದು ಬೇಕು, ವಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಹಾರವೆಂಬುದು ಲೀಲೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಲೀಲೆಯೇ ಉದ್ದೇಶ. ಲೀಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ, ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಏಕಾಕಿ ನರಮೇತ,
ಅನೇಕ ಜೀವಕೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ನೋಡೋಣ ಅವರವರ ಕರ್ಮದಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಹೊರಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನೆಗೆ ಕವಾಯತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹುಚ್ಚಿಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ತಾನೇ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು, ಅದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರತ್ತೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಹೊರಡಬೇಕು, ನಿಷ್ಕರ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಿದ್ದು ನಡೆಯುವಾಗ ಆನೆಯೂ ಜಾರಿ ಬೀಳುವುದುಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲು ಮಂಡಿಗೆ ಏಟು ಬೀಳ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಆನೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತದೆಯೇ? ಆನೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತದೆಯೇ? ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ದೊರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆಂಬಾಗಿರುವ ಆನೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕುದುರೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜಡ ಪದಾರ್ಥವಾದ ರಥವನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮರಾಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಲೀಲೆ ಎಂಬ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯ, ಇದು ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಈ ಕರುಣೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಲೀಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿಕರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಮಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ತಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕೋಬ್ರಾ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಂಡ ಗಾಬ್ರಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಗಾಬ್ರಾ. ಯಾಕಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ತಲೆ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಅವನು ತಿಳಿಯೋದಷ್ಟೇ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ನೀನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿನಗೆ ರೇಷರ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬೋದು, ನೀ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೋದು, ನೀ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಕೀಮ್, ದಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತೆಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿ, ಸಾರೋಕ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯಾದಿ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತ ಜೀವಾವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ದೇರ್ ಫಾರ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಮರ್ಸಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದ, ಓ ಫಾದರ್ ರೌಂಡ್ ಮಿ ಅಪ್ ಇನ್ ದೈ ಮರ್ಸಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡಿ. ದಿ ರುಪಿ ಇಸ್ ರೌಂಡ್, ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್. ಇದು ಈ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮಾಡಿದ. ಓ ಫಾದರ್ ರೌಂಡ್ ಮಿ ಅಪ್ ಇನ್ ದೈ ಮರ್ಸಿ. ಅಗಲಿ ಹೋದ ಮಗ ವಾಪಸ್ಸು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದಾದರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಚರಂಡಿ ಗಿರಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದೇನೋ ಮಗು, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋ ಗೀತೆದು, ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಗುರುವಿನಂತೆ, ರಾಜನಂತೆ ತನ್ನ ಮಗ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆಯೋ, ಭಗವಂತ ಈ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆನಂದಮಯತ್ವ, ಲೀಲಾಮಯತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ತಗೊಂಡು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಟ್ರಿ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗೂ ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೊರತೆ ಅಂತಾರೆ, ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲ. ಆನಂದಮಯತ್ವದ ಅದು ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಆನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅವನು ಆನಂದ ಪಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಚನಕಾರ ತಾನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸುಖವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸುಖ ನನಗೆ. 1.5 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೇನೆ, 2 ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಸುಖ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಅಂಶವಾದರೂ ನಿಮಗೂ ದಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಸೌಂದರ್ಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೊನೆ ಜೀವಿ ಮುಕ್ತನಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದರಿಂದ
ಆ ಕೊನೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲಿ XYZ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತೀರೋ, ಅವನು ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಬಂದ ದಿವಸ ಜಗತ್ತು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಗಾಡ್ ವೇಟ್ಸ್. ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಬೇಕು, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆಯೂ ನೀನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ, ನೀನು ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಯಾರ ಕೈಲೂ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ತಗೊಳ್ಳೋ, ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಪವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡಿ, ಮುದುಕ ನೀ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಾನೇ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಬಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋ ಭಗವಂತ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವನ ಕೈಲಿದೆ. ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವುದು ಹೇಗೆ, ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಹುಚ್ಚನಾಗ್ತೀಯ, ಹೋಗು. ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ 10 ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆಯೇ ಬರಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ? ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬುದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹ ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾವಾಗ? ನೆನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ, ತಾವು ಬಂದಿದ್ದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಕಾಲಂ ಸ ಪಚತೆ ತತ್ರ. ಕಾಲವು ಬೆಂದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಕಾಲ. ಕಾಲಂ ಸ ಪಚತೆ ತತ್ರ ನಕಾಲಸ್ತತ್ರ ವೈ ಪ್ರಭು. ಇದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ವೈಕುಂಠವೆಂಬುದು ಒಂದು ಲೋಕ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನನಗಿನ್ನೂ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ಋಷಿಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇಶವಿಲ್ಲ ಕಾಲವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಿರುವವರು, ಟೈಮ್ ಆಚೆಗಿನ ಟೈಮು, ಸ್ಪೇಸ್ ಆಚೆಗಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನ ಸದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕ. ಇಲ್ಲಿ 15ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೆ ಅವಶ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕತ್ತಲೆಯೇ, ಚಂದ್ರನಾದರೂ ಇದ್ದಾನೆಯೇ? ನ ಶಶಾಂಕೋ. ಹೋಗಲಿ, ಅಗ್ನಿ ದೊಂದಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆಯೋ, ಟಾರ್ಚ್ ಗೀರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ನ ಪಾವಕಃ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು, ನೇಮೇ ತಾರಕಾಹ ನ ವಿದ್ಯುತ. ಮಿಂಚು ಇಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಲೋಕವೇ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯ, ದೇವರ ಶರೀರವೇ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಹಿ ಇಲ್ಯೂಮಿನ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ತಸ್ಯ ಭಾಸ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ. ಅವನೇ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವರೂಪ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನರೂಪೇಣ ಭಾಸ್ವತ ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಭವಾಮಿ ನಚರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವಿಕುಂಠ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಉಂಟಾದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ಅಂತೀರಿ. ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತೆ. ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೀರಿ. ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಲೈಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೆಳಕು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲವಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಒಂದು ಎನಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಡದೇ ಇರುವ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರನ್. ಕಾಲ ಇದೆಯಂತೆ, ಮುರುಟುಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತಂತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು. ಅದರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರು ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಿಸಿ ಹೋಗು, ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಲೀಲಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಲ ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು, ವಾರಗಳು, ತಿಥಿಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಪಕ್ಷಗಳು, ಮಾಸಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹ ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೇದಾಂತಿಯೂ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲನೆ ಅಂತ ನಾ ಬರೆದಿದ್ದು ನಿಜ. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾಲ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರಳಯವೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿ ಹುಡುಗರು ಆ ಪಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕರಿಂದ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಮಲಗಿರೋ ತಂದೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 2 ಏಟು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಒದ್ದು ತೂತು ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊರಗಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕತ್ಲೆ ರೋಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಭಗವಂತ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾದವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕನಿಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವತಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳೆರಡು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಭಗವಂತ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯೈ ಭಾವೈ ಏಭಿ ಸರ್ವವಿಧಂ ಜಗತ್, ತ್ರಿಗುಣ ತತ್ವಗಳು ತನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದವು, ತಾನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರೋ ತತ್ವವನ್ನು ದೇವರು ಯಾತಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ, ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತ್ರಿಗುಣ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಈ ತ್ರಿಗುಣ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಕಫ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕಫ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ, ಪಿತ್ತ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಪಿತ್ತಯಾತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾತ ಇದ್ದವನಿಗೆ ವಾತಯಾತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೂರು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದು ಮೂರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶರೀರ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಂಟು ಅಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ. ಸಿಮೆಂಟು ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಧೂಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಮನೆ ಇರೋದೇ ಸಿಮೆಂಟಿಂದ. ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಜೋಡಿಸಿ ಕಟ್ಟುವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಇದು ತಡಿಕೆ ಗೋಡೆ ಮನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದೇವರು ಕಫವಾತ ಪಿತ್ತಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಯೇ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕಫಸ್ಥಾನ ಕಂಠ, ಪಿತ್ತಸ್ಥಾನ ಜಠರ, ವಾತಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಣ. ಇದು ಮೂರು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಔಷಧಿ, ಶರೀರ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಫ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದವರು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಪಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾದರೂ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾತ ಪ್ರಧಾನವಾದವರು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ವಾತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಫ ಪಿತ್ತ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಜು ಪೈತ್ಯ, ಹುಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ತಿಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ತಿಂತೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಲಿವರ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದು ಪಿತ್ತಾತಿರೇಕವಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಟ್ವಂಬ್ಲ ರಮಣ ಅತ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನ ಆಹಾರ ರಾಜಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿವಿಧ. ಈ 3 ವಿಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕಫವಾತ ಪಿತ್ತದ ಹಾಗೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ಸನ್ನು 3 ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶರೀರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಮೋ ಗುಣವೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಲ್ವೇ ನೋಡಿ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೂ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶರೀರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗೀತೆ ಕೆಳಗಿಡು, ಈ ತಲೆಯನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಡು, ಕಮಾಂಡದು. ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ರೈಲಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎದ್ದು ಗುಣ ತಮೋ ಗುಣ. ರಜಸ್ಸಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಚಿಕೆ ಇರುವುದು ಸತ್ವಗುಣ ಒಂದಕ್ಕೆ. ಅದು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ಗುಣತ್ರಯ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಸುದೇವ. ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೊಂದೇ ಒಂದು ಭಯ, ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೀತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮುಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆದರೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣದ್ರವ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಉಪದ್ರವಕಾರ ಹಾಕುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇದರಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಇದರೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅದರ ಆಚೆಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು
ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂಗಾರದ ತಂತಿಯಂಥ ದಾರ ತೆಗೆಯಿತು, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ತಪ್ಪು. ನಿರ್ಗಮ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಾನೇ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೃತ್ಯುವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಡಬೇಕೋ, ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ಏನೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಏನೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತ್ರಿಗುಣ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಡೆಯುವಾಗ ಕಚ್ಚಿಗಿಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಲಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬೂಟ್ಸಿಗೆ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೋದಾ. ಸಾಲಗ್ರಾಮ ದಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಇದು 5 ರೂಪಾಯಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂಡಬೇಕಿದು? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ತ್ರಿಗುಣ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು, ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಂ ಏಭ್ಯ ಪರಮವ್ಯಯಂ. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನು ಗೂಡಿನ ಆಚೆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಗುಣ ದ್ರವ್ಯದ ಆಚೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ರ ಭಾಷ್ಯ ನೋಡಬೇಕು. ದೈವೇ ಶೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿತೆ. ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ವಾಸುದೇವ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾತಕ್ಕಿಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಮೊದಲು ಸಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೈವೇಶೇಷ ದಿವು ಕಾಂತವು ದಿವು ಕ್ರೀಡಾಯಾಮ್. ದಿವು ಧಾತುವಿಗೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳುಂಟು. ಆಟಿಕೆ, ಆಟ ಆಡುವುದು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಮಾಯೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ, ಕೂಟಯುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾಯಾ ಮಾನಾದ್ಯಾತಿ, ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಶರೀರವೆಂಬುದು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಅದು ನಮಗೂ ಸಾಧನ. ದೈವೀ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋ ವಿಶೇಷಣ ನೋಡಿ. ಗುಣಮಯಿ ದುರತ್ಯಯ 3 ವಿಶೇಷಣ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಂಖ್ಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಶರೀರವೆಂಬುದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ದಿರೆ ನಾವು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ, ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಶರೀರವೆಂಬುದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕ ಉಪಕರಣ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಧಕ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹರಿದಾಸರಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರು? ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇದು ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿರುವ ಜೈಲು, ಬಂದೀಖಾನೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ. ಇದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಏಣಿ ಅಂತ ನೋಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ. ಇದು 2 ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು? ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಏಣಿ ಎಂಬುದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೈವೀ ಮತ್ತು ಗುಣಮಯಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ದುರತ್ಯಯ, ನೀನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರೆ. ಶರೀರ ಬಂಧನ ಆಗಬೇಕೋ ಸಾಧಕ ಆಗಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಾಧಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೇವೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿರೋಣದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಅಲ್ವೇ ನೋಡಿ. ಶರೀರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕಿವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳೋ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳದೆ, ಕಣ್ಣೂ ಕಾಣದೆ, ತಲೆಯೂ ಅರಳುವರಳಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ
ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಬೇಡ, ಪ್ರವಚನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾರಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ, ಪಾಚಿ ಉಜ್ಜದೇನೆ ಅಂದರೆ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮುಹೂರ್ತವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮುಹೂರ್ತವಲ್ಲ, ಕಸ ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ರಿ. ಶರೀರ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ಜಪ ಮಂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀರಾಗಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಕಷ್ಟ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಲಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ವಶವಾಗಿರೋಣದಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 60-70 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಕೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೇ ಊರು ಬೆಳೆದಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಂಧ ಪ್ರಕಾರವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ದೈವಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಸಾಧಕ. ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ನೀನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಶರೀರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಮಾಮೇವಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿತೆ ಕಣ್ಪುದಯಲ್ ವಿಳೆಯಾಟ್ಟೈ ಕழிக்கின்றானே. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು, ನಾನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ತಮಿಳು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಈಗ ಆಡ್ತಿರೋ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಬೇರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದಿರೋ ಆಟಾರ, ಈ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ 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 ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋ, ಯಾರನ್ನೋ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವನು ಸುತ್ತಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ ನಗ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋ ತನಕ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವವರಿಗೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಯೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರಂತೂ ತೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತು ಬರುವಂತೆ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಊರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದವನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನೋ ತಾತನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ನಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆ. ಕಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೆದರ್ಸ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಯ ಭಯ, ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ತೀಯ, ಹಾಕು ನೋಡೋಣ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಕಪ್ಪೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಹೆದರೋ ತನಕ ಹೆದರ್ಸ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ನಂಬ್ತೀಯ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟವು ನೀನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗುವ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧ ನೀನು ಕೊಟ್ಟವು ನೀನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನದೇನಪ್ಪ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡಿ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮಗು ನೋವಾಯ್ತೇನೋ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಳಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಂಧಕನೇ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಧ ಮಾಡಿದವನೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಮಾಮೇ ವಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರನ್ನ ಕುರಿತು ಅಯ್ಯೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಶೋಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾನೆ. ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ನರಾಧಮಾಃ ಮಾಯೆಯ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನಾ ಆಸುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತಾ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು 4 ವರ್ಗ ಅಂದ. ನಾಳೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅನೇಕರು ಈ 4 ಏಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವರಂದ್ರೂ ಅವರೇ, ಮೂಢರಂದ್ರೂ ಅವರೇ, ನರಾಧಮರಂದ್ರೂ ಅವರೇ, ಮಾಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಅವರೇ, ಆಸುರಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅಂದ್ರೂ ಅವರೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಪಾಪಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮೂಢಾಹ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೌಢ್ಯ.
ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವರು ಹೇಳೋದೇನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮೂಢಾಹ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜಯ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿಯಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಮೂಢಾವತಾರ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಮೂಢಾಹ. ಕಂಬದೊಳಗಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಇವನು. ಸಟಾಪಟಲ ಭೀಷಣೆ ಸರ್ವಸಾಟ್ಟಹಾಸೋದ್ಭಟೆ ಸ್ಫುರೋತ್ಕೃತಿ ಪರಿಸ್ಫುಟ ಭ್ರುಕುಟಿಕೆ ವಕ್ತರೆ ಕೃತೆ. ಅದೇಂತಾರೆ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾ ಅಂತಾನೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಏನಡ ಇದು, ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಯಾವುದಿದು, ಇದು ಯಾವುದು, ಇದು ಯಾವುದು, ಇದು ಯವ್ವರು ಎನ್ರು, ಇದು ಯವ್ವರು ಎನ್ರು. ಆಂಗೋಳ ಆರರಿಯಾಯ್. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಸಿಂಹ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಇದು ಯಾವುದು, ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಇದು ಯವ್ವರು ಎನ್ರು. ಯಾವ ರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಲೇ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಅವನು ನೃಸಿಂಹ ಭಗವಂತ ಅಂತಲೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇದು ಮೂಢಾಹ. ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಳಗಿರೋನ್ ದೇವರು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೀತೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಮುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಡಿವೈನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೂಢಾಹ. ಎರಡನೇದು ನರಾಧಮಾಹ. ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಜ್ಞಾತೇಪಿ. ಇದ್ದಾನೆ ಇವನೇ ದೇವರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಇರಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಂತ ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ದೇವರು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ರಾವಣನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ರಾಮನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಜ್ಞಾತೆ ಅಪಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಸತ್ತ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟವಾಗಿ ಇವನೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಮ ಭಗವಂತ ಇರಬಹುದೇ. ತಮ್ಮನ್ಯೇ ರಾಘವಂ ವೀರಂ ನಾರಾಯಣಂ ಅನಾಮಯಂ. ರಾವಣ ಮಾತಿದು. ತಮ್ಮನ್ಯೇ, ಮನ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಶಂಕೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಇರಬಹುದೇ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂತೆ ಹೊರತು ಅವನೇ ಇವನು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನರಾಧಮಾಹ. ಮಾಯೆಯ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ದೇವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೂಟಯುಕ್ತಿ ಬೇಕೋ. ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳಿಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏತೇಂದ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಕೊನೆಯವನ ವಾಸಿ. ಆಸುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತಾ. ಶಿಶುಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಅಂತ ಬಲ್ಲವನು, ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವನ್ನ ಇವನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ದ್ವೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ. ಭಗವಂತನ ಗುಣದಿಂದ ದ್ವೇಷ ಉಂಟಾಯಿತೆ ಹೊರತು ಗುಣವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗುಣ ಇದೆ, ಆ ಗುಣದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದು 4 ವರ್ಗದ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರು. ಪಾಪಕರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ 3 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಕೃತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿಭ್ರಷ್ಟ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು. ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಳೀಯತೆ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂತಗ್ರಾಮ ಸಯೇವ ಎಂ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಳೀಯತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಾಟ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ, ಆದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಥೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು 4 ವಿಧ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನಾ ಸುಕೃತಿನಃ ಅರ್ಜುನ. ಆರ್ತಃ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನೀ ಚ ಭರತರ್ಷಭ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮವಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಕ್ಯ. ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಂಗಳ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಇದುವರೆಗೂ ಲಭ್ಯವಿರದ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ, ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ನವೀಕರಣದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿಡಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರವಚನದ ಮೊದಲ 5 ದಿವಸಗಳ
ಪ್ರಥಮ ಭಾಗದ CD ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, MP3. MP3 CD. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗ ನಾ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲೆ ಮಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮವರಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕ ಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈ ಆಹಾರಃ ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸನ ಶ್ರೇಯಸೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಂದಸೂನವೇ ಮಂಗಳಂ ಪಾರ್ಥಸೂತಾಯ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.